یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 321. آیو بندے نیچے اسرے گنے باندھے کیا پال پالا رے بھارا میں ماں کبھولو بھائی نامی چالو شفاعت رسول کی پیغمبر جھوٹے سو ڈرانا بھائی جھوٹے گھر میں مات بھولو بھائی نمی مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو مانو. دیندارو، ایک راجا کا بیٹا اگر وہ بھیک مانگے تو ایک سارے اچھے راج کے لیے بلکہ سارے دیش کے لیے ایک بڑی شرم جنک بات بن جاتی ہے. حضرت نوح نبی علیہ السلام جب طوفان آیا اور ان کا بیٹا جو نافرمانی کرتا تھا ڈوبنے لگا، باپ کا دل تھا، اللہ کو کہا یا اللہ میرا بیٹا ڈوبتا ہے. اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں، یعنی نافرمان اولاد کو بھی خدا نے اولاد میں سے نکال دیا. باپ کا بیٹا ہے لیکن باپ کا حکم جو نہ مانے تو خدا کہتا ہے وہ تیری اولاد نہیں. اسی طرح سے جو آدمی خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، شکرانہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر اپنی روزی رزق کی نعمتیں دیتا ہے. بھلے دنیا کے اندر بدیاں برائیاں بہت ہو گئیں لیکن آج بھی دنیا کے اندر سچے اچھے لوگ جو ہیں ان کی دعا بندگی کے کارن سے دنیا ٹکی ہوئی ہے. ہر زمانے کے اندر اچھے اور نیک لوگ موجود رہتے ہیں، ہر زمانے کے اندر خدا کے بھگت موجود ہیں اور ہر قوم کے اندر ہیں، ہر دیش اور مذہب میں ہیں. دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ خالی نہیں کہ جہاں کوئی نیک انسان نہیں بستا. پر قوم کے اندر بھی، یعنی کہ ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، کرسچنوں میں، اسماعیلیوں میں، بہروں میں، اثناشریوں میں، ہر ایک کے اندر نیک لوگ تو ہوتے ہیں. کسی میں اچھے تھوڑے ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں، مگر دنیا کے اندر اچھائیاں ہیں. قرآن شریف کے اندر سورہ قحف، اصحاب قحف کی وکھان کے اندر خدا نے لکھا، اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگ تھے جو عیسائی تھے یعنی کرسچن تھے. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ دنیا چھوڑ کے خدا کی عبادت کرو. رسول اللہ کی وفات سے 400-500 برس پہلے کی یہ بات کرتا ہوں. آج ایک لڑکی نے، جس بھائی نے مولانا حضرت امام کے فرمان سنائے، ان فرمانوں کے اندر مولا فرمایا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت اسی طرح سے مضبوطی سے چلی آتی ہے. 1900 برس یہ کیسے؟ اسلام کو تو 1400 برس ہوئے اور مولا فرمایا 1900 برس. میں اس کی بات سنا رہا ہوں. 1900 برس کی 4 کرسچن لوگوں نے، وہ لوگ بیپاری تھے، انہوں نے آپس میں نکی کیا کہ یہ دنیا کوئی کام آنے والی نہیں، یہ کام دھندا، دنیا کی چیزیں، ڈھور ڈنگر، مال دولت سب ادھر چھوڑ دیں گے. جیسے کہ آج مولانا حضرت امام کے فرمان پڑے گئے. انہوں نے دنیا تیاگ کے ایسا نکی کیا کہ کسی گفا میں جا کے خدا کی عبادت کریں.
قرآن شریف میں یہ قصہ لکھا ہے. ان کے اندر سے ایک آدمی تھا، اس کا ایک کتا بھی تھا پالا ہوا. اس نے بہت کوشش کی کہ کتا پیچھے رہ جاوے، اس کو باندھ دے تو توڑ کے بھاگ گیا. آخر وہ کتا ان کے ساتھ آیا. ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے چاروں لوگ عبادت میں بیٹھ گئے. 2-3 دن کے بعد ان کو بھوک لگی. ایک آدمی کو بھیجا گاؤں میں، جاؤ بھائی کوئی چیز خرید کے لاؤ، کھانے پینے کی چیز لے کے آئے. انہوں نے کھانا پینا کھایا، پھر عبادت میں بیٹھ گئے. 2-4 روز کے بعد ایک جنا جاوے کھانے پینے کی چیزیں لے آوے. 2-4 جو جایا، 5-7 روز ہو گئے. 5-7 روز کے ٹھکانے 8 روز ہو گئے. دن بڑھتے گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ عبادت میں بیٹھے اور چاروں کے چاروں عبادت کے اندر ہی گزر گئے. دنیا میں اس قسم کے بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر سچی سمجھ پیدا ہو جائے. سچی سمجھ. اور پھر خدا تعالیٰ کے پاس سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں تو نعمتیں ان کو ملتی ہیں. اصحاب کہف کا ذکر کرتے کرتے کہ وہ عبادت میں چاروں گزر گئے، مجھ کو یہاں کا ایک قصہ یاد آیا ہے. یہی کریم آباد کے اندر اصحاب کہف کے اوپر دھول مٹی پڑنے لگی. بیٹھے ہیں عبادت میں لیکن گزر چکے ہیں. ان کے اوپر دھول مٹی پڑ گئی، جھاڑ کے پتے گرے وہ پڑنے لگے، اور ان کا کتا بھی اسی طرح سے اپنے مالک کی طرف دیکھ دیکھ کے وہ بھی اسی طرح سے گزر گیا. آہستہ 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 برس 6 مہینے کے اندر دھول مٹی میں یہ لوگ دب گئے بیٹھے بیٹھے. ان کے اوپر دھول مٹی کا ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا. 500 برس کے بعد رسول اللہ کے زمانے میں کھدائی کا کام کوئی کارن سے ہونے لگا اور اس میں سے یہ کتے کی لاش ملی. جہاں کتا ہوگا وہاں انسان تو ہوگا. یہ خیال سے اور تھوڑی سی کھدائی کا کام کیا تو یہ چاروں آدمی بیٹھے بیٹھے جو گزر گئے تھے ان چاروں کی باڈیز ملی. رسول اللہ خود دیکھنے کے لیے گئے. سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ 4 جو خدا تعالیٰ کی راہ کے اندر دنیا کا تیاگ کر کے عبادت کے لیے آئے تھے وہ چاروں کے چاروں خدا کے حضور میں ہیں اور ان کا کتا بھی بہشت میں گیا ہے. کریم آباد کی بات مجھے یاد آئی. پانڈر کوڑا والے مشنری علی بھائی ہاشم اوپر واز کرتے تھے بیت الخیال میں. واز پوری ہو گئی، گرمی تھی بڑی. ہم دونوں مشنری سامنے پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے اور اس کے بازو میں حبیب اسماعیل ایک مومنا تھا. یہاں 1-2 دفعہ میں نے اس کو یاد بھی کیا ہے. ننگے پاؤں ہمیشہ گھوما کرتا تھا پھیری کر کے اور پرانے کپڑے وغیرہ لے کے بیچ کے اس میں سے وہ اپنی گزر اوقات کرتا تھا اور ادھر ہی رہتا تھا کانڈی محلے میں. ابھی بھی کچھ بڑے لوگوں کو شاید یہ یاد بھی ہوگا. 4 بجے عبادت شروع ہوئی. حبیب اسماعیل نے 5-1 منٹ ابھی نہیں ہوئے تھے، دھیان بھی اچھی طرح لگا نہیں. میں نے نتھی آؤ ایسا آہستہ آہستہ بولنے لگا. گڑبڑ ہوئی. مشنری علی بھائی ہاشم نے اس کو بولا اے حبیب بھائی، تو اس نے بولا میں نے ٹیڑوا آویو چھے. تو ٹیڑوا آویو تو جا. وہ اسی وقت گر پڑا. بتی جلائی گئی. حبیب اسماعیل گزر گیا ادھر اس جماعت خانے کیا. ڈاکٹر علی دینا کراچی کے اندر مشہور آدمی، ان کا بیٹا ہماری گئی اسماعیلی ایسوسی ایشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا. مولانا حاضر امام کریم صلوات اللہ علیہ کھرادر کے جماعت خانے کے اندر مولا فرمان کر رہے تھے. ڈاکٹر علی دینا سامنے بیٹھا تھا. وہ ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا مولا مجھے جب موت دینا
تو जमात खाने में देना और मैं तेरा दीदार करूं उस वक्त देना। और ऐसा ही हुआ कि मौला फरमान कर रहे हैं और डॉक्टर अली दीना की गर्दन गिर पड़ी, ऐसा लुढ़क गया। लोग उसको पकड़ने लगे। मौलाना हाजिर इमाम बोले कि उसको छोड़ दो, उसको जहां जाना था वो पहुंच गया है, हुजूर में ही गुजर गया। बात यह है, इंसान की मौत कैसे हो ये तो मौला जानता है। मोमिन की मौत तो बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, लेकिन मोमिन का जीवन भी ऊंचा होता है। जीवन से मेरा मतलब दुनिया की मौज शौक नहीं, मगर जीवन से मतलब है उस आदमी के ख्याल विचार। उस आदमी का जीव बहुत ऊंचा होता है, स्वभाव ऊंचा होता है, विचार ऊंचे होते हैं, उसका कैरेक्टर ऊंचा होता है और वो सचमुच दुनिया के अंदर एक उत्तम इंसान है। हमारी जमात का संगठन, हमारी जमात की महानता, हमारी जमात के अंदर मोमिनों का ऊंचापन, ये नई चीज नहीं। मौला फरमाया 1900 बरस से, ये असहाबे कहफ के जमाने से वो लोग भले जाहिर में कैसे भी हैं, लेकिन जो हजर इमाम की शनाख्त जानते हैं, जो हजर इमाम को समझते हैं, पर कौम के अंदर भी कई लोग हैं जो इमाम की इबादत करने वाले हैं। इनको हम लोग गुप्ती कहते हैं। दुनिया भर के अंदर बहुत से गुप्ती हैं। आप ये ख्याल नहीं करना कि हम इस्माइली जो जाहिर में हैं वही सिर्फ हाजिर इमाम को जानते मानते हैं। ऐसे हजारों यूरोपियन हैं, ये जो यूरोपियन हैं लेकिन गुप्ती हैं, हाजिर इमाम को मानते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हजारों गुप्ती मौजूद हैं। खुद मेरे सगे कुटुंबियों के अंदर जो हिंदुस्तान की साइड में पंजाब आ गया है, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर वगैरह, वहां आज भी बहुत से गुप्ती है, बहुत से जो न्यास पीते हैं, दुआ पढ़ते हैं, और उनका मुरीद कहां कहां पड़े हैं, किस किस हालत में है हमें पता नहीं। इस्माइली मजहब दुनिया के एक आला उत्तम मजहब में से एक है और उन उत्तम आला मजहबों में से इस्माइली मजहब सबसे ऊंचा है। हज़रत इमाम फरमाया कि जैसे इस्लाम का एक बदन होवे, जिस तरह के इंसान का बदन है और उसमें उत्तम में उत्तम चीज है तो वो इंसान का भेजा है, इसी तरह से इस्लाम दीन के जिस्म के अंदर इस्माइली मजहब भेजा है। इस्माइली मजहब की फिलॉसफी, इस्माइली मजहब की हिस्ट्री, इस्माइली मजहब के अंदर जो तत्व है, ज्ञान तत्व है, खसूसन बैतुल ख्याल, वो बहुत आला चीज है, मगर हम लोगों को उस चीज की कदर नहीं। ऊंच थी आयो बंदे, नीच क्यों ध्यावे, 4 दिन रहना झूठ क्यों कमावे, इसरे गुने बंदे क्या फल पावे। हमको दुनिया में क्या मिलने वाला है? ये झूठी दुनिया के पीछे इंसान अपनी मारामारी करे, झगड़े करे, फिसाद करे, दुख उठावे, तकलीफ उठावे, दीन के विरुद्ध की बातें करे, ऐसा अमल करे जो खुदा की नाफरमानी में आता है। दुनिया के लिए दुनिया 4 दिन की रहेगी, आखिर अंधेरी रात बन जाएगी, खाक में बदन हमारा मिल जाएगा, सब कुछ इस दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। मौलाना हज़रत इमाम के सुबह हमने फरमान पढ़े हैं कि तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारी इबादत बंदगी वो तुम्हारे साथ जाएगी, मोटर बंगला दुनिया में सब कुछ रह जाएगा, कोई चीज साथ नहीं आएगी। वो आदमी जो इस हकीकत को समझता है, जो इस असल बात को अपने दिल में लेवे, तब उसके दिल में वैराग पैदा होवे। हमारा जो दीन है, रिपीट करके बहुत सी चीजें फरमानों में, गिनानों में और वाज़ों में आती हैं, और रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि लोग उसको याद कर सकें। वारंवार आदमी के कान के ऊपर अच्छे शब्द पहुंचने चाहिए ताकि आदमी भूल न जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी सच्चे सिदक दिल से खुदा ताला के पास तौबा करता है, खुदा उसकी तौबा कबूल करता है। जो सच्चे सिदक दिल से जो कुछ भी मांगता है, खुदा उसको देता है। मदीने के अंदर ये वही नाजिल हुई कि शराब हराम। पहले इस तरह वही नाजिल हुई कि शराब न पियो, फिर भी लोग पीते रहे। दूसरी दफा यह नाजिल हुई कि शराब के अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। अच्छाइयां शराब की भला कौन सी?
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ شراب کے اندر فائدہ بھی ہے، مگر وہ فائدہ کون سا؟ بچھو کاٹ جاوے، بچھو بیچھی جس کو کہتے ہیں، آپ شراب کو اس کے اوپر لگا دو، اس کا زہر اتر جائے گا۔ مگم چوٹ لگ جائے، شراب کی مالش کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شراب کے فائدے ہیں۔ شراب کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے آدمی ہیں، ان کو ناخن آجو باجو میں سڑ جاتے ہیں، نخ سڑ جاتے ہیں پاؤں یا ہاتھ کے، روز تھوڑی تھوڑی شراب لگاوے، برانڈی، اس کے ناخن ٹھیک ہو جائیں گے۔ امک چمڑی کے روگوں کے اندر شراب کی مالش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کے فائدے ہیں، شراب پینے کی چیز نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھلے شراب کے اندر فائدے بھی ہیں، بات یہ تھی کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آ کے کہتے تھے کہ یا نبی اگر شراب بری ہے تو خدا نے پیدا کیوں کی؟ اس کے جواز اور جواب کے اندر اللہ نے کہا شراب میں فائدے بھی ہیں، یعنی اس کے ظاہر اپیوگ سے تمہارے بدن کو فائدے پہنچتے ہیں، چمڑی کے روگ میں، ناخن کے روگ میں، چوٹ لگ جاوے، شراب اچھا ہے۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو جاوے، اس کو تھوڑی سی برانڈی سنگھا دو، وہ اٹھ بیٹھے گا سنگھانے سے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز فائدے کے بغیر پیدا نہیں کی، لیکن شراب پینے سے اللہ نے فرمایا نقصان ہے، کلیجہ جلا دیتی ہے۔ تیسری دفعہ یہ فرمان آیا کہ شراب مت پیو، یہ حرام ہے۔ لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں شراب پھینک دی۔ اس فرمان کے کچھ عرصے کے پیچھے ایسا ایک مومن تھا جس کی عادت چھوٹی نہیں، چھپ چھپ کے پیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں سے شراب کا ایک بھرا ہوا چھوٹا سا مٹکا لے آتا تھا، اور سامنے سے گلی میں اس کو رسول اللہ ملے۔ اس کے پاؤں جم گئے، نبی نے اس کو دیکھ لیا تھا، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میری اتنی آبرو، میری اتنی عزت نبی کے پاس، اور آج نبی کو پتہ لگ گئے کہ میں شراب پیتا ہوں تو میری ساری زندگی مرنے جیسی ہوگی۔ دل کے اندر رودن کرنے لگا، یا اللہ میں تیری قسم کھاتا آج مجھ کو بچا لے، یا اللہ آج مجھ کو بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ رسول اللہ نزدیک آتے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں مٹکا ہے، اوپر ڈھکنا پڑا ہے، اور اس کی خوف اور ڈر کے مارے ہمت نکل گئی کہ چل بھی سکے۔ دل میں اپنے دل کے اندر ردم کر رہا ہے۔ رسول اللہ نزدیک آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہاں جاتے ہو؟ زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، مٹکا ہاتھ میں تھا بغل میں، رسول پاک نے ڈھکنا اٹھایا اور سونگا تو حضور نے کہا بڑا اچھا سرکہ لائے ہو۔ سرکے کی آواز پہنچی تو اس نے خود نے سونگا تو وہ سچ مچ سرکہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سرکہ ہی ملا ہوئے اس کو، شراب نہ ملی ہوئے، لیکن کھجور کے جھاڑ کے اوپر جس طرح یہاں تاڑی بناتے ہیں ناریل کے جھاڑ کی، عربستان کے اندر اسی طرح سے کھجور کے جھاڑ میں بھی تھوڑے سے پچنے لگا کے اس میں سے جو پانی رس نکلتا ہے وہ تڑکے کے اندر پک جاتا ہے، اور تاڑی کی طرح وہ بھی نشے والی شراب بن جاتی ہے، اس کو پھر وہ لوگ بریو بھی کرتے ہیں۔ جب اس نے بھی سونگا تو سرکہ نکلا، تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، یعنی اس نے یہ دعا مانگی، خدا نے قبول کی، کہتا یا نبی اللہ کی قسم یہ شراب تھی، سرکہ نہیں تھا، لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے خدا سے وعدہ کیا میں زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ یا نبی آج تک میں چھپ چھپ کے شراب پیتا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تو نبی سے بھی اتنا ڈرتا ہے، اتنا جو اللہ سے ڈرتا، تو یہ عادت تیری کبھی پڑتی ہی نہیں۔
यानी जाहिर में तू मेरे से डरा, लेकिन अल्लाह ने जिसने तुझे बचाया है, अगर उसका भी तेरे दिल में डर रहता तो ये हालत न होती। सच्चे या नहीं? तो खुदा ताला सच्चे दिल से तौबा करने वाले को मुआफ कर देता है और उसको बचा भी लेता है। खुदा बड़ा कारसाज है। खुदा हमारे दिलों के अंदर बसता है, लेकिन हमको खुदा आंख से नहीं दिखता, इसके लिए यकीन नहीं होता दिल में। इसी नजर से दुनिया में नबी और इमाम आए ताकि हमारे अंदर बैठे, हम उनको आंखों से देखें, वो हमको बात करें, हम उनके फरमान सुने, हमारे दिल के अंदर इलाही यकीन पैदा होता है। और जब एक बंदे के अंदर सच्चा यकीन पैदा हो जाता है और उसको ये बात का ख्याल है कि मैं अपने हाजिर इमाम का रूहानी बच्चा हूं, उसके अमाल दुरुस्त हो जाते हैं। उस आदमी की इबादत बंदगी, उसका हिलना चलना, सोचना विचार करना, हर चीज एक आला दर्जे के मोमन की होती है। अपने कैरेक्टर को हमें उठाना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर फेरबदली होनी चाहिए। रसूलुल्लाह के जमाने के हालात अपनी किताबों के अंदर पढ़ो, हिस्ट्री में पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि वो जमाने की अरब कौम इतनी खराब थी कि रसूलुल्लाह को बड़ी मेहनत पड़ी उन्हें सुधारने के लिए। मोमन दुनिया में हमेशा थोड़े होते हैं। हमारी कौम दुनिया के अंदर बड़ी थोड़ी है, बहुत थोड़ी। लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ इस्माइली हैं। आखिर दुनिया के 400 करोड़ आदमियों में 2.5 करोड़ की बस्ती तो कुछ भी ना हुआ, कोई चीज नहीं। 400 करोड़ में से 2.5 करोड़, 5% से थोड़ा ज्यादा, ये हमारी आबादी आखिर दुनिया के अंदर। इस्माइली लोगों की मोहब्बत, इस्माइली फिलोसफी, इस्माइली मजहब की जो ऊंधी चीजें, खास तौर पे इबादत और हमारे दान दसवन सखावत, दुनिया में इस जैसी और कोई कौम नहीं जिसके अंदर इतनी इबादत होती होवे कि जितनी इस्माइली मजहब के अंदर होती है। मुझे याद नहीं कि मैंने कहा ये बात कही थी आवाज में कि सारी दुनिया में घूमा हूं, जितनी इबादत जितना धर्म इस्माइली लोग करते हैं सारी दुनिया में किधर नहीं। हमारे जमात खाने भरे हैं, हमारी बस्ती का प्रमाण निकालो तो हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई 50% की जो हाजिरी है वो थोड़ी है, क्योंकि हमारे लिए सचमुच थोड़ी है। इस्माइली मजहब का स्टैंडर्ड ऊंचा है। शाम के वक्त 75% हाजिरी जमात खाने में होनी चाहिए और सुबह के वक्त 50% तो जरूर होनी चाहिए। इससे कम हाजिरी हमारे स्टैंडर्ड से नीची है, लेकिन दुनिया के सामने हमारी बहुत अच्छी हालत है। मस्जिदें वीरान है, मंदिरों में कोई जाता नहीं। यूरोप, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर जो देवल चर्च है क्रिश्चियन लोगों के, उसके अंदर बुलाने के लिए कई पादरियों को नाटक रखने पड़ते हैं, बड़ी बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तरह तरह के उधर और इस तरह से आजू बाजू में खेल तमाशे बना के उन लोगों को चर्च में लाते हैं। लंदन से थोड़ी दूर किसी एक सबर्ब में एक जवान पादरी था। जब लोग जब बिल्कुल आते नहीं थे तो उसने एक नवातूत खड़ा किया, जवान लोगों को बुला के उनको समझावे, इसके लिए उसने चर्च के अंदर रॉक एंड रोल का डांस अरेंज किया। यंगस्टर्स आए, बहुत आए। क्रिश्चियन धर्म के अंदर वाइन पिलाते हैं बैप्टाइज करने के लिए, तो इसने सबको वाइन पिलाई और उसके बाद खड़ा होके तो इसने लेक्चर देना शुरू किया। उसका असर पड़ा कि 10-15 लड़के लड़कियों ने प्रॉमिस किया कि हम हर संडे के दिन सुबह चर्च में आया करेंगे, और आने लगे। यानी किसी तरीके से ये लोग आने, लोगों को भैला फुसला के लाना चाहिए। ये हालत हमारे साथ बच्चों की होती है कि हम बच्चों को जूरे का लालच देके या और कोई लालच देके जमात खाने आने के लिए उनको एनकरेज करते हैं, लेकिन बड़े आदमी तो समझदार हैं। बड़ों को एनकरेज करने की यह फिलॉसफी है कि जमात खाने में आओ, तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा भला है। कारण के जमात खाने में आने से तुम्हें दीन दुनिया की दौलतें, नेमतें, रहमतें मिलती हैं। ये बहलाने फुसलाने की बात नहीं, मगर ये सच्ची बात है, बिल्कुल हक है। और इसके अंदर खुदावंद आलमीन की तरफ से जो लोग सचमुच आते हैं उन पर जो रहमतें नाज़िल होती हैं उनको जाके पूछो, बिल्कुल हक है। सुबह की इबादत खास तौर पे, सुबह की जमात खाने की हाजिरी खास तौर पे,
इंसान को बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है। वो लोग के जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो लोग के जिन आदमियों को नींद की बीमारी है कि नींद नहीं आती और गोलियां खानी पड़ती हैं, वो लोग के जिनको पेट की बीमारियां हैं, और वो लोग के जिन आदमियों को कोई मगज शक्ति की तकलीफ है, मुंझारा घबराहट, मैं उनको कहा करता हूं जमात खाने सुबह परोड़िए आओ, ये बीमारियां निकल जाएंगी। ब्लड प्रेशर का एक कारण यह है कि चालू आदमी के मगज के ऊपर व्याधि होवे तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा दिन रहे, 4-5 साल रहे तो हार्ट वीक हो जाता है। सुबह के वक्त जो आदमी आते हैं जमात खाने, उनको रिलैक्स माइंड होता है, रात को जल्दी नींद आ जाती है, और उन लोगों को थोड़े कलाक सोने में ज्यादा फायदा मिलता है, ब्लड प्रेशर दफे हो जाता है, यानी हमारी तंदुरुस्ती भी मिलती है। सुबह के वक्त उठने से हमको तंदुरुस्ती भी मिलती है। हज़रत इमाम फरमाया सुबह के वक्त जमात खाने के अंदर तुमको मेरा दीदार मिलता है। अगर तुमको मेरा दीदार चाहिए तो सुबह के वक्त जमात खाने आओ, मैं तुमको दीदार देता हूं। हमारे दिल के अंदर बातूनी दीदार जो है इबादत में मिलने वाला वो दूसरी चीज है, लेकिन सुबह जमात खाने के अंदर दुआ में हमें दीदार होता है। और हमारे वो भाई कि जो दूसरे देशों में रहते हैं, जिन्होंने 500-500 साल से कभी हज़रत इमाम का दीदार ज़ाहिर में नहीं किया, वो लोग यही कहते हैं कि हमको सुबह की दुआ के अंदर हज़रत इमाम का दीदार होता है। सुबह की दुआ का दर्जा बहुत बड़ा है, और वो भी कभी जमात खाने के अंदर हम पढ़े। ये चीज हमें बरकत देती है। सुबह जमात खाने में आके अपने घर पे जाओ, अपनी दुकान पे जाओ, और आप अपनी बरकत साथ लेके जाओ। मिशनरी सब्जली को एक दफा हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, सब्जली तुम जमात खाने से निकल के कहाँ जाते हो? कहा खुदावन मैं कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में चले जाता हूँ चाय पीने के लिए। मौला ने फरमाया जब भी मेरा बच्चा जमात खाने में से निकलता है मैं उसको दुआ बरकत देता हूँ। ये दुआ बरकत उसके साथ जाती है, जहाँ वो जाके बैठ जाता है पहली दफा जमात खाने में से निकल के, वहाँ उसकी दुआ बरकत साथ जाती है। तुम जमात खाने से निकल के पहले रेस्टोरेंट में जाते हो तो जमात खाने की पाकीज़गी, दुआ, बरकत वगैरह नियमत वहाँ तुम छोड़ जाते हो कि जहाँ तुम पहले जाके बैठते हो। इसलिए सबसे पहले अपने घर जाओ, अपनी दुकान पे जाओ। मौलाना हाजिर इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु के जमाने में अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह माँ बाप की यह आदत थी, वाड़ी जमात खाने के अंदर सुबह के वक्त मौला 6-6:30 बजे आगासी में आवे, जमात को दीदार देवे और फिर जमात दीदार करके अपने अपने काम धंधे के ऊपर जावे। सुल्तान मोहम्मद के जमाने तक ये आदत रही, और रसूलुल्लाह की भी आदत थी कि सुबह के वक्त बाहर आके बैठ जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे तो लोग आके रसूलुल्लाह का दीदार करके अपने घरों को जाते थे, अपने खेतरों के ऊपर जाते थे। और फिर कई ऐसे भी ले आए कि पानी का कोई बर्तन बासन ले आवे तो नबी साहब उसमें हाथ डाल देवे, नियाज बने, और हमको ये नियाज सुबह की यहाँ मिलती है। शाम के वक्त अठवाडिये में एक नियाज का हुक्म है, लेकिन सुबह के वक्त 365 दिन जमात खाने के अंदर नियाज होती है, क्योंकि हमको हमारे इमामों और पीरों का हुक्म है सुबह के वक्त नूर के वक्त नियाज पी के दुआ बंदगी लेके तुम अपने घरों को जाओ। वो बच्चे जो घरों को सोए हुए हैं जब वो उठें तो पहली चीज उनको नियाज पिलाओ, सुकरीत भी ले जाओ तो सुकरीत खिलाओ, जुरा खिलाओ, ताकि छोटी उम्र से उन बच्चों को मजहब की शुद्ध आवे, मजहब का प्रेम पैदा होवे, और उन बच्चों को सुबह उठ के दुआ पढ़ने की आदत डालो। लेकिन बड़े लोग